अगर मुनसलाई ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਾਨ ਦੇ ਦੇਵ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਪਰੂਵਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੇਸ ਵੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਆਮ ਜਿਸਲੇ ਬੰਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਥਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰੰਟਮੈਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲੀਆਂ ਨੇ। मेरा नाम अंसकुल है, मैं शोबे से एक वकील हूँ और पाकिस्तान का एक शहरी हूँ। ये मैटर 8 अक्टूबर को शुरू होता है जो अभी तक चल रहा है मुसलसल। 8 अक्टूबर को कुछ लोग अचानक कुछ बुलडोज़र्स, कुछ क्रेन्स और कुछ कटर्स के साथ मेरी ज़मीन पर आ जाते हैं, जो कि एक 4 दीवारी है जिसके अंदर मेरे 3 घरों की फाउंडेशन और एक इंडस्ट्री हम बनाना चाह रहे थे, फैक्ट्री बनाना चाह रहे थे, उसकी फाउंडेशन हमने डाल दी हुई पिछले 1-1.5 साल के अंदर। ये लोकल्स मुझे बताते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग आए हैं जो आपकी ज़मीन को मतलब हमें नहीं पता क्या करने लगे हैं इन मशीनों के साथ। मैं मौके पे पहुँचता हूँ, उनसे मैं पूछता हूँ आप कौन है। वो कहते हैं कि मैं सेक्शन ऑफिसर हूँ महकमा हाईवे से, और हमें DC साहब और एक्शन साहब ने भेजा यहाँ पर कि आपकी ना ज़मीन को एक्सप्रेस वे निकलने वाली है जो कि GT रोड गुजरात से लखनवाल तक जाएगी, जो कि 29 किलोमीटर की होगी। कोई नोटिस, कोई पब्लिक नोटिस, कोई चीज़ तो होनी चाहिए ना जो मतलब मुझे पता हो आप मेरी ज़मीन पे आ गए हैं, नहीं बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं ये इस चीज़ का मुझे नहीं पता। बहरहाल मैंने उसको वहाँ से जानने के लिए कहा, आराम से तो नहीं गया था लेकिन बहरहाल उसको मैंने भेज दिया वहाँ से। 19 अक्टूबर को दोबारा आते हैं, बार पुलिस की नफरी भी थी साथ उनके, अलॉन्ग विद मशीनरी, इंतजामिया की मशीनरी, एक्शन भी साहब थे, DC साहब थे, वो उधर खड़े थे। मैं उधर गया हूँ, मैंने दोबारा से वही सवाल किया, जनाब आप ज़मीन एक्वायर करना चाह रहे हैं एक प्रोजेक्ट के लिए, मुझे कम से कम उसका बताया तो जाए ना कि ये आप मुझे किस कानून के तहत आप एक्वायर कर रहे हैं, और क्या एक पढ़ी लिखी ब्यूरोक्रेसी को ये तक नहीं पता था कि वो ज़मीन किस लॉ के तहत एक्वायर कर रहे हैं। मैं तो ये देखकर हैरान था। बहरहाल मैंने कुछ अपने वकील भाइयों को कॉल की, उसके अलावा और भी बहुत से वकील भाई मौके पे पहुंचे थे। तब पुलिस को मैंने मौके पे 15 पे भी कॉल, 15 वालों ने भी मुझे कहा कि जनाब हम इधर क्या कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल एक वोलेटाइल किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी जिसकी वजह से वहाँ पर उन्होंने उस दिन भी कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन मैं एहतियाती तौर पर लाहौर हाई कोर्ट अपना लीगल राइट एक्सरसाइज करने के लिए चला गया। 20 अक्टूबर को मुझे वहाँ पर स्टे होता है और 21 अक्टूबर को वहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो जाती है जिसमें CM साहब आके इनॉग्रेशन करते हैं उस प्रोजेक्ट की जिस पे स्टे हो चुका हुआ है। ना उन्होंने कोई हमें नोटिफिकेशन दी है, ना उन्होंने हमें कोई इस ऑर्डर तक जो 24 अक्टूबर को हुआ है, ना उन्होंने कोई पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया। वो कर भी कैसे सकते थे, कानून के तकाजे हैं वो पूरे करने हैं तो आपने पेमेंट के सेक्शन पे पहुंच। बहरहाल 26 अक्टूबर को AC साहब अलॉन्ग विद DC अलॉन्ग विद एक्सियन जो कि एडिशनल चार्ज जिनके पास SC का भी है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का, वो वहाँ पर हमारे मौके पे पहुँचते हैं अलॉन्ग विद कंसर्न DSP एंड SHO। वो मेरे पहुँचने से पहले मेरी ज़मीन की जो है कि 4 दीवारी में दारे को तकरीबन उन्होंने बिल्डोजर्स के साथ मस्मार कर दिया। मैं मौके पे पहुँचा तो मुझे उन्होंने एक लेटर दिखाया जो उनको आया था रावलपिंडी लैंड एक्विजिशन कलेक्टर की तरफ से, जिसमें लिखा हुआ था कि हमने सेक्शन 4 इन हसरों पे इम्पोज कर दी है और आप इसकी प्राइस असेसमेंट करके हमें बताएं। लाहौर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट में जाता हूँ, हमारी जुडिशरी भी यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत कहना चाहता हूँ रिलक्टेंट थी। कंटेम्प्ट के अंदर कंसर्न्ड जोन सी एस्टेब्लिशमेंट है इस डिस्ट्रिक्ट के हवाले से उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने में, लेकिन अब ऐसे तो नहीं। हमारी जुडिशरी 139 नेशंस में 130 नंबर पे आती है। को शेयर की तरफ से एक रिट की जिसके अंदर मुझे भी लाहौर हाई कोर्ट लाहौर से स्टे मिल गया जो कि मेरा 19 जनवरी 2023 तक है। आज की डेट तक 13 नवंबर को ये ऑर्डर हुआ था, आज की डेट तक इंतजामिया वहां पर मसलसल काम कर रही है। मैंने उनको अटेस्टेड ऑर्डर्स हाई कोर्ट के इन पर्सन जाकर कमिश्नर, DC, AC, असिस्टेंट कमिश्नर अलॉन्ग विद लैंड कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एक्सियन हाईवे सुपरिटेंडेंट, हर किसी को, DPO साहब को, SHO साहब को, हर किसी को अटेस्टेड कॉपी प्रोवाइड किया। लॉन्ग विद उनसे मैंने रिसीविंग ली है। DCO साहब ते महकमा हाईवे ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ DPO ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਤਲਕਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, 1 ਤਰੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ ਤੀਸਰੀ ਤਰੀਕ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਰਜ਼ਨਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਏ ਆਵੇ ਕਿ ਆਇਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਤਲਕਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਨਕਲਾਂ ਤੇ ਦਿਓ ਕੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਨਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਅਪਰੂਵਡ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ SC1 PC1 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਕਠਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਲਈ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 72 ਫੁੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 74 ਫੁੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨੇ 110 ਫੁੱਟ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਛੱਡੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਬਦਨੀਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਸਲਨ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਾਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਨੇ ਆ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੜਕ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਬਲ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਨ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰਾਏ ਸਨ। ਫੰਡ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਜੀ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਮਾਫੀਆ ਇੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਮੈਨ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ। ਅਗਰ ਮੁਨਸਲਾਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਾਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਪਰੂਵਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੇਸ ਵੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਆ ਕੇ ਮਸਲਨ ਮਿਹਨਤਰਲਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਦੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਇੰਤਹਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮਾਫੀਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਗੀਰ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਇਹ ਆਮ ਜਿਸਲੇ ਬੰਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਥਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰੰਟ ਮੈਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ PTI ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਬਹਿਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾਈ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਟਮਕਾਣੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਮੁਸਤਕਬਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। PTI ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਰਦੀ ਹੈ, ਜੁੱਤਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਿਆਉਣ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਦ ਨਾਲ PTI ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ PTI ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਣ, ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸਲਨ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ